Good morning, everyone. All of you able to hear my voice clearly? Good morning, everyone. Morning, sir. Clear, sir. So, lastly, in previously CSS, what we concepts discussed lastly, we completed discussing about the things which related to CSS related properties, right? So, like we discussed about the CSS3 backgrounds, right? CSS3 start చేశాను కదా yesterday మీకు. Yes. Yes, sir. Yes, sir. CSS3 related backgrounds we seen and we seen the concepts related to CSS3 borders also we seen lastly, right? I think so. So background schema, background hyphen size property, multiple background images ఎలా సెట్ చేయాలి, background clip property, background origin we see. Coming to the borders, we see in the border radius property, box shadow property, and border image property also we see. Next, today we'll see about the another important properties for the things related to CSS3 multiple columns we need to understand. So generally, you can create multiple columns for లేయింగ్ అవుట్ టెక్స్ట్. మీరు ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ టెక్స్ట్ ని లేఅవుట్ చేయాలి వెబ్ పేజ్ లో ఉంటే సో మల్టిపుల్ కాలమ్స్ ని యూజ్ చేయొచ్చు. లైక్ ఇన్ న్యూస్ పేపర్స్, మీరు న్యూస్ పేపర్ లో సమ్ కంటెంట్ చూస్తే ఆ కంటెంట్ అనేది మీకు డిఫరెంట్ కాలమ్స్ కి యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఐడియా ఉందో? మనం ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ కంటెంట్ తీసుకుంటే న్యూస్ పేపర్ లో చూడండి, డిఫరెంట్ కాలమ్స్ కి లేఅవుట్ అయి ఉంటుంది ఆ పర్టికులర్ పేపర్ ని అడ్జస్ట్ చేసుకుని. అలా న్యూస్ పేపర్ టైప్ ఆఫ్ కంటెంట్ ని మనం వెబ్ పేజ్ లో అటాచ్ చేయడం కోసం దే ప్రొవైడెడ్ 9 type of column properties. We have column count property, column gap property, column rule property, column rule color property, column rule style property, column rule width, column span, and column width and columns. These are the 9 different properties which you can able to work for the columns things only. So in particular 9 type of properties use చేసి మనం ఏం చేయొచ్చు వెబ్ పేజ్ లో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కాలమ్ కంటెంట్స్ ని మనం అచీవ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? We'll see how these column things will work. So for that, I would like to create a file. So what are the 9 different properties? The 9 different properties are column count, uh, column gap, column rule color, column rule style, column rule width, column gap. So different 9 properties available. We'll check every property in detail. So firstly, we'll see about the properties. I would like to create a file with a name called column with an extension as .html I taken. So just write the structure whatever we need. సో మనకి ఎలా అయితే స్ట్రక్చర్ కావాలో స్ట్రక్చర్ తో HTML కంటెంట్ ని డెవలప్ చేసాను. డాక్ టైప్ HTML. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ HTML ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ head. Within head, just mention the title. So title as, so first property will go for the column count property. So mainly why we require this column count property? We'll see. First, we need to understand about the first property related to column count property. The column count property specifies the number of columns an element should be divided into. మీరు ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ HTML ఎలిమెంట్ క్రియేట్ చేస్తే ఆ ఎలిమెంట్ ని ఎన్ని పార్ట్స్ కి ఎన్ని కాలమ్స్ కి మనం లేఅవుట్ చేయాలో డిఫైన్ చేయడం కోసం సిఎస్ఎస్ లో మనం కాలమ్ కౌంట్ అనే ప్రాపర్టీ యూస్ చేస్తాం. ఈ కాలమ్ కౌంట్ అనే ప్రాపర్టీకి వీ నీడ్ టు స్పెసిఫై 2 type ఆఫ్ వాల్యూస్. ఎయిదర్ మీరు నెంబర్ ఫార్మేట్ లో వాల్యూని స్పెసిఫై చేయొచ్చు, లేదు అంటే ఆటో టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేస్తుంటాం. కమింగ్ టు ది నెంబర్, మనం నెంబర్ ఇస్తే ద ఆప్టిమల్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఇంటూ విచ్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ విల్ బి ఫ్లోడ్. అంటే మనం తీసుకున్న ఆ నెంబర్ కౌంట్ ని బేస్ చేసుకుని వెబ్ పేజ్ లో ఆ ఎలిమెంట్ లో ఉండే కంటెంట్ అనేది అన్ని కాలమ్స్ కి లేఅవుట్ అవుతుంది. డిఫాల్ట్ విల్ బి ది ఆటో. మీరు సెట్ చేసినా సెట్ చేయకపోయినా డిఫాల్ట్ థింగ్ ఏంటి మనకి ఆటో. డిఫాల్ట్ గా ఆటో ఉంటుంది. సో నా ఆటో వాల్యూ కాకుండా నెంబర్ వాల్యూ ఇచ్చి ప్రొవైడ్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు మనం కాలమ్ కౌంట్ ప్రాపర్టీ కోసం బాడీలో ఏదైనా ఒక HTML ఎలిమెంట్ క్రియేట్ చేయండి. యూ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ఏ పారాగ్రాఫ్ ఆర్ డివిజన్. సో వై ఐఎమ్ టేకింగ్ పారాగ్రాఫ్ ఆర్ డివిజన్ అంటే మనం పారాగ్రాఫ్ ఆర్ డివిజన్స్ లో ఓన్లీ సింగిల్ లైన్ కంటెంట్ కాకుండా మల్టిపుల్ లైన్స్ ఆఫ్ కంటెంట్ ని అటాచ్ చేసుకోవచ్చు కదా. క్లారిటీ ఉందా మీ అందరికి? మనం డివిజన్స్ లో కానీ పారాగ్రాఫ్స్ లో కానీ n నెంబర్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ ని అటాచ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫర్ దట్ ఐ టేకెన్ ఏ డివిజన్ హియర్. సో I just want to copy some type of text from our website lttextsoft.com. In this, I just want to copy some information. సో మీకు ఏదైతే కంటెంట్ కావాలో కంటెంట్ ని అయితే కాపీ చేసుకోండి. మీ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టు మీకు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని కాపీ చేసి ఈ డివిజన్ కి ఇన్సైడ్ నేను టెక్స్ట్ గా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. మీరు ప్రొవైడ్ చేసే టెక్స్ట్ ఎంతైనా ప్రొవైడ్ చేయండి, అది మీ రిక్వైర్మెంట్ రిలేటెడ్ గా. నేను టెక్స్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు సేవ్ చేసి రన్ చేస్తే మీరు బాడీలో తీసుకున్న డివిజన్ ఎలిమెంట్ కి ఇన్సైడ్ ఉన్న కంటెంట్ అంతా కూడా మీకు వెబ్ పేజ్ లో అయితే దట్ థింగ్ షుడ్ బి డిస్ప్లే అవుతూ ఉండాలి. మీకు చెక్ చేయండి, మనకి డిస్ప్లే అవుతున్న టెక్స్ట్ అంతా కూడా వెబ్ పేజ్ లో అదంతా కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎన్ని కాలమ్స్ గా కనిపిస్తుంది. హియర్ ఇట్ ఈస్ లుక్స్ లైక్ హౌ మెనీ కాలమ్స్ దిస్ కంటెంట్ లుక్స్ లైక్. వెబ్ పేజ్ లో మొత్తం కూడా ఒక కాలం కానీ కనిపిస్తుందా, మీకు ఏమైనా మల్టిపుల్ కాలమ్స్ ఏమైనా లేఅవుట్ అయ్యిందా చెక్ చేయండి.
మనకి ఓన్లీ ఒక కాలమ్ గానే ఉంది. బట్ ఇప్పుడు ఈ కంటెంట్ నేను న్యూస్ పేపర్ టైప్ ఆఫ్ అలైన్మెంట్ గా మల్టిపుల్ కాలమ్స్ కి డివైడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో నేను మల్టిపుల్ కాలమ్స్ కి డివైడ్ చేయడం కోసం, సో ఇన్ దిస్ పేజ్ ఫర్ దిస్ డివిజన్ ఎలిమెంట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు అప్లై ది స్టైల్స్ హియర్. సో ఐమ్ యూజింగ్ స్టైల్ ట్యాగ్ హియర్. ఇన్ దిస్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు డిఫైన్ ది div type selector curly brace open close. I just want to provide a property called column hyphen count property. ఈ కాలమ్ కౌంట్ ప్రాపర్టీకి మనం ఎన్ని వేస్ లో వాల్యూస్ ని ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు? మీరు నెంబర్ ఫార్మేట్ లో వాల్యూని ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు, ఆటో ఫార్మేట్ లో ఇవ్వచ్చు. ఆటో ఈస్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూ. సో వాట్ ఇఫ్ ద వాల్యూ ఐ గివెన్ హియర్ కాలమ్ కౌంట్ యాస్ హౌ మచ్ నెంబర్ ఐ గివెన్ a నెంబర్ రిలేటెడ్ టు 3 అని ప్రొవైడ్ చేశాను. అవుట్పుట్ చెక్ చేయండి. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం తీసుకున్న కంటెంట్ అనేది ఎన్ని కాలమ్స్ కి లేఅవుట్ అయ్యింది, హౌ మెనీ కాలమ్స్ ద కంటెంట్ లేఅవుట్ అవుట్ వెబ్ పేజ్ లో ఎన్ని కాలమ్స్ గా కనిపిస్తుంది కంటెంట్ మీకు? 3 కాలమ్స్. వై ఇట్ ఈస్ అపియర్ ఫర్ 3 కాలమ్స్? ఎందుకని ఇలా 3 కాలమ్స్ కి కనిపిస్తుంది అంటే మనం ఒక ప్రాపర్టీ సెట్ చేసాం. వాట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ వి సెట్ హియర్? వి సెట్ అ ప్రాపర్టీ కాల్డ్ కాలమ్ హైఫన్ కౌంట్ ప్రాపర్టీ. మీరు ఎప్పుడైతే ఈ కాలమ్ కౌంట్ ప్రాపర్టీ సెట్ చేస్తారో ఆ ప్రాపర్టీకి సెట్ చేసిన నెంబర్ బేస్ చేసుకొని కాలమ్స్ అనేవి డివైడ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ 4 అని ఇస్తే ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు 3 కాలమ్స్ కి లేఅవుట్ అవుతాయా, 4 కాలమ్స్ కి లేఅవుట్ అవుతాయా? డెఫినెట్లీ 4 కాలమ్స్ కి కంటెంట్ లేఅవుట్ అవడం కనిపిస్తుందా? ఇలా మీరు 4 కాలమ్స్ ఇస్తే 4 కాలమ్స్, 5 ఇస్తే 5 కాలమ్స్, మీ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టే కంటెంట్ అనేది మల్టిపుల్ కాలమ్స్ కి అలైన్ అవుతుంది. ఓకేనా? దిస్ పాయింట్ ఎవ్రీబడి క్లియర్? సో కాలమ్ కౌంట్ అనే ప్రాపర్టీకి మనం ఎయిదర్ వాల్యూని నెంబర్ ఫార్మేట్ లో ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు, లేదంటే ఇంకొక ఫార్మేట్ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తాం మనం? నెంబరే కాకుండా ఇంకా ఏమి ఇవ్వచ్చు? ఆటో వాల్యూ కూడా ఇవ్వచ్చు. మీరు ఆటో వాల్యూ ఇస్తే డిఫాల్ట్ వాల్యూ, డిఫాల్ట్ గా ఎలాగో సపరేట్ అవ్వదు కదా. మీరు తీసుకున్న ఆటో వాల్యూ స్పెసిఫై చేసినా సరే ఆ కంటెంట్ అనేది నార్మల్ గా అలానే ఉంటుంది, ఎటువంటి కాలమ్స్ గా డివైడ్ అవ్వదు. డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఫర్ కాలమ్ కౌంట్ ఈస్ ఆటో. మీరు ఆటో సెట్ చేసినా ఎటువంటి చేంజెస్ చూడరు. చేంజెస్ చూడాలి అంటే కాలమ్ కౌంట్ అనే ప్రాపర్టీకి వాల్యూగా ఎవరిని ప్రొవైడ్ చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ వాల్యూ యాస్ నెంబర్ ఓన్లీ. ఆ నెంబర్ 3 ఇస్తే 3 కాలమ్స్, 4 ఇస్తే 4, 5 ఇస్తే 5 కాలమ్స్ గా ఆటోమేటిక్ గా స్పాన్ అవుతుంటుంది. ఓకేనా? దిస్ వాల్యూ ఆల్సో ఎవ్రీవన్ క్లియర్ దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్? షల్ ఐ కంటిన్యూ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ? కాలమ్ కౌంట్ ప్రాపర్టీ అర్థమైంది అందరికి? ఈ కాలమ్ కౌంట్ అనేది Yes, sir. CSS3 ప్రాపర్టీ. ఇన్ కేస్ ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ బ్రౌజర్స్ లో మీకు వర్క్ అవ్వనట్టు తెలిస్తే కనుక మీరు ఆ ప్రాపర్టీకి బిఫోర్ ప్లగ్ఇన్ యూస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఆ ప్రాపర్టీ అనేది ఆ పర్టికులర్ బ్రౌజర్ కి కూడా వర్క్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ అబౌట్ కాలమ్ కౌంట్ ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ వీ హావ్ అనదర్ ప్రాపర్టీ కాల్డ్ కాలమ్ గ్యాప్ ప్రాపర్టీ. హియర్ ద కాలమ్ గ్యాప్ ప్రాపర్టీ స్పెసిఫైస్ ది గ్యాప్ బిట్వీన్ ది కాలమ్స్. మనం కాలమ్ కి మధ్య నార్మల్ స్పేసెస్ అయితే యాడ్ అవుతాయి కదా, ఆ స్పేసెస్ కౌంట్ అనేది ఎన్లార్జ్ చేయడం కోసం we should use this property. The column gap property specifies the gap between the columns. మనం ఇండివిజువల్ గా డిఫరెంట్ కాలమ్స్ మధ్య నార్మల్ స్పేస్ అయితే డిఫాల్ట్ వస్తుంది మనం సపరేట్ చేసినప్పుడు. ఆ కాలమ్స్ కి మధ్య స్పేస్ అనేది యాడ్ చేయడం కోసం, మనం ఇంకా ఎక్కువ స్పేసెస్ ని యాడ్ చేయడం కోసం ఈ కాలమ్ గ్యాప్ ప్రాపర్టీ యూస్ చేస్తాం. ఇట్ హ్యాస్ 2 డిఫరెంట్ వాల్యూస్. either మీరు లెంత్ ఫార్మేట్ లో అంటే నెంబర్ ఇచ్చి యూనిట్స్ గా పిక్సెల్ ఇస్తే లెంత్ ఫార్మేట్, డిఫాల్ట్ ఈస్ ద నార్మల్ థింగ్. మీరు సెట్ చేసిన సెట్ చేయడం నార్మల్ గానే ఉంటుంది. ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం. ఐ జస్ట్ వాంట్ రిమూవ్ ది టైటిల్ టు కాలమ్ కౌంట్ టు కాలమ్ గ్యాప్ టైటిల్ అయితే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎవ్రీ కాలమ్ కి ఇన్సైడ్ మీకు స్పేసెస్ ఏమైనా కనిపిస్తున్నాయా? ఈస్ దర్ ఎనీ స్పేసెస్ హియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, sir. సో మనకి ఇక్కడ స్పేసెస్ అయితే యాడ్ అవుతుంది. అవి నార్మల్ గా ఎవరు ప్రొవైడ్ చేసిన స్పేసెస్? అవి బ్రౌజర్ మనకి డిఫాల్ట్ గా కాలమ్స్ కి మధ్యన ప్రొవైడ్ చేసిన స్పేసెస్. ఇప్పుడు మనకి ఆ స్పేసెస్ వద్దు, స్పేసెస్ అనేవి కొంచెం మనం ఎక్కువ యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటే మనం ఏ ప్రాపర్టీ యూస్ చేయొచ్చు? యూ షుడ్ హ్యావ్ టు యూజ్ అ ప్రాపర్టీ కాల్డ్ కాలమ్ హైఫన్ గ్యాప్ అనే ప్రాపర్టీ యూస్ చేయొచ్చు. చూడండి, కాలమ్ కౌంట్ ఇచ్చాను. నెక్స్ట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ గో ఫర్ కాలమ్ హైఫన్ గ్యాప్ అనే ప్రాపర్టీకి వాల్యూ ఎలా ఇవ్వచ్చు? నార్మల్ ఇవ్వచ్చు, లెంత్ ఇవ్వచ్చు. నార్మల్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ వన్. సో ఇప్పుడు నేను ఒక వాల్యూ ఇస్తున్నాను. హౌ మచ్ వాల్యూ లెంత్ ఫార్మాట్ ఐ గివెన్ 50 పిక్సెల్ ఇచ్చాను. మీరు 50 పిక్సెల్ ఇస్తే ప్రీవియస్ వన్ తో కంపేర్ చేస్తే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ వన్ లో స్పేసెస్ అనేవి ఎక్కువ అయినాయా తక్కువ అయిందా? చెక్ చేయండి. స్పేసెస్ కంటెంట్ టెల్ మీ. స్పేసెస్ అనేది కొంచెం ఎన్లార్జ్ అవడం కనిపిస్తుందా? అదే మీరు ఈ కాలమ్ ప్రాపర్టీ రిమూవ్ చేసి చూస్తే ఎలా ఉంటుంది? నార్మల్ స్పేసెస్, థిన్ లైన్ స్పేస్ ఉంటుంది. బట్ ఈ స్పేసెస్ ని కొంచెం ఎన్లార్జ్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేసాం? కాలమ్ గ్యాప్ అనే ప్రాపర్టీ యూస్ చేసి వాల్యూగా 50 పిక్సెల్ ఇచ్చాం. మీరు 50 పిక్సెల్ అనే లెంత్ ఇస్తే 50 పిక్సెల్ దగ్గర స్పేస్ వస్తుంది. 100 పిక్సెల్ ఇస్తే 100 పిక్సెల్ తగ్గట్టు మీకు కాలమ్ కి మధ్య గ్యాప్ ఎంత స్పెసిఫై అవ్వాలనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని నెంబర్ వాల్యూని చేంజ్ చేస్తుండండి. ఆ నెంబర్ వాల్యూ అనేది 10 పిక్సెల్ ఇస్తే 10 పిక్సెల్ తగ్గట్టు, 20 ఇస్తే 20, 30 ఇస్తే 30, మీ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టు ఎనీ వాల్యూని అయితే ప్రొవైడ్ చేయండి. సో నేను 50 పిక్సెల్ ఇచ్చాను, గ్యాప్ ఇలా కనిపిస్తుంది. సో స్పేసెస్ ని కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. ఎందుకు మనం స్పేసెస్ తీసుకోవాలి అంటే నార్మల్ గా మీరు బ్రౌజర్, మీరు ఎడిటర్ లో స్పేస్ బార్ ఇచ్చి మల్టిపుల్ స్పేస్ ఇచ్చినా సరే బ్రౌజర్ ఎప్పుడు కూడా మల్టిపుల్ స్పేసెస్ ని కన్సిడర్ చేయదు, సింగిల్ స్పేస్ ని కన్సిడర్ చేస్తుంది. మనకి లార్జ్ స్పేసెస్ రావాలి అంటే డెఫినెట్లీ ఏ ప్రాపర్టీ యూస్ చేయాలి? ఇన్ బిట్వీన్ ది కాలమ్స్, కాలమ్ హైఫన్
గ్యాప్ అనే ప్రాపర్టీ అయితే యూస్ చేయండి. కాలమ్ కౌంట్ అండ్ కాలమ్ గో ప్రాపర్టీస్ ఆర్ క్లియర్ ఎవ్రీబడి. కాలమ్ కౌంట్ అండ్ కాలమ్ గ్యాప్. Yes, sir. Next, we have a property called column rule width define చేసుకుందాం first of all మనం. So first we'll go for the column rule width property. So next we have column rule width property. The column rule width property specifies the width of the rule between columns. సో మనకి ఇప్పుడు ఒక రూల్ ని యాడ్ చేద్దాం. ఆ యాడ్ చేసిన రూల్ కి ఒక పర్టికులర్ విడ్త్ ని అయితే మనం డిఫైన్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ గా కాలమ్స్ కి మధ్య మీకు గ్యాప్ కనిపిస్తుందా? నార్మల్ గ్యాప్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు ఈ గ్యాప్ కి మధ్య ఏం చేయాలి? నేను ఒక రూల్ తీసుకుంటాను, వర్టికల్ రూల్. మీకు హారిజంటల్ గా రూల్ ని స్పెసిఫై చేయాలి అంటే హెచ్ఆర్ ఎలిమెంట్ గుర్తుందా? HTML లో హెచ్ఆర్ ఎలిమెంట్. Horizontal right. బట్ ఇప్పుడు నేను రూల్ యాడ్ చేస్తాను, అది ఇన్ బిట్వీన్ కాలమ్స్ కనిపించాలి. కాలమ్స్ అంటే మనకి వర్టికల్ థింగ్ గానే ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు నాకు వర్టికల్ గా ఒక రూల్ యాడ్ చేయాలి అంటే మనం కాలమ్ రూల్ విడ్త్ అనే ప్రాపర్టీ యూస్ చేస్తే ఇన్ బిట్వీన్ ది కాలమ్స్ కి మధ్య మనకి విడ్త్ కూడా డిఫైన్ అవుతుంది. చెక్ చేద్దాం. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు క్రియేట్ సమ్ ప్రాపర్టీ యాజ్ అ కాలమ్ రూల్ విడ్త్ అని ఇస్తున్నాను. కాలమ్ రూల్ హైఫన్ విడ్త్, కాలమ్ రూల్ విడ్త్. సో కాలమ్ రూల్ విడ్త్ కి సమ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, వాల్యూస్ ని బేస్ చేసుకుని కంటెంట్స్ ని సెట్ చేద్దాం. సో కాలమ్ రూల్ విడ్త్ ఐ జస్ట్ వాంట్ గో ఫర్ ది వాల్యూ యాజ్ థిక్ అని ఇస్తున్నాను. ఇప్పుడు కాలమ్ రూల్ ఎలా కనిపించాలి? చాలా థిక్ గా కనిపించాలి. మీకు కాలమ్ రూల్ ఏమైనా యాడ్ అయిందా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ చెక్ చేయండి. కాలమ్ రూల్ విడ్త్ యాడ్ సెట్ చేశాను, ఆ విడ్త్ కూడా థిక్నెస్ ఇచ్చాను నేను. వాల్యూ ఏమైనా కనిపిస్తుందా? మీరు థిన్, థిక్, మీడియం, లెంత్ కూడా ఇవ్వచ్చు, నాట్ అన్ ఇష్యూ. నేను థిక్ వాల్యూ ఇచ్చాను. కనిపిస్తున్న థిక్ గా ఏమైనా రూల్ మీకు No, వెబ్ sir. పేజ్ లో? రీజన్ ఏంటంటే మీకు బోర్డర్స్ ప్రాపర్టీ చెప్పినప్పుడు కూడా బోర్డర్ విడ్త్ అనే ప్రాపర్టీ మీరు ఒకటి డైరెక్ట్ గా యూస్ చేస్తే వర్క్ అవ్వదు. ఆ బోర్డర్ విడ్త్ కి డెఫినెట్లీ ఏం యూస్ చేయాలని చెప్పాను నేను. బోర్డర్ విడ్త్ ఒకటి మనం స్పెసిఫై చేస్తే వర్క్ అవ్వదు. బోర్డర్ Right. విడ్త్ కి కామన్ గా ఏం యూస్ చేయాలి? బోర్డర్ రూల్ బోర్డర్ కి ఏం అప్లై చేయాలి? స్టైల్ అప్లై చేయాలి. మీరు బోర్డర్ విడ్త్ ఒకటి తీసుకుంటే విడ్త్ ఆక్యుపేట్ మీకు కనిపించదు. బోర్డర్ విడ్త్ ఆక్యుపేట్ మీకు తెలియాలి అంటే మీరు స్టైల్ తీసుకోవాలి. సేమ్ అలానే కాలమ్ రూల్ విడ్త్ మీకు ఆక్యుపై అయిందా లేదా మీరు వెరిఫై చేసుకోవాలి అంటే మీరు ఏం చేయాలి? కాలమ్ రూల్ విడ్త్ ఒకటి యూస్ చేస్తే సరిపోదు. మీరు ఇంకా ఏం యూస్ చేయాలి? కాలమ్ రూల్ కి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కాలమ్ రూల్ స్టైల్స్ ని కూడా మీరు సెట్ చేయాలి. కాలమ్ రూల్ స్టైల్, కాలమ్ రూల్ విడ్త్ ఎట్ ఏ టైం మీరు యూస్ చేస్తేనే మీకు ప్రాపర్ గా కనిపిస్తుంది. ఈ కాలమ్ రూల్ స్టైల్ ఏం స్పెసిఫై చేస్తుంది? ఇట్ డిఫైన్స్ ద ప్రాపర్టీ, స్పెసిఫైస్ ది స్టైల్ ఆఫ్ ది రూల్ బిట్వీన్ కాలమ్స్. మనకి ఇండివిజువల్ కాలమ్స్ కి మధ్య ఏ టైప్ ఆఫ్ స్టైల్ తో ఆ పర్టికులర్ కాలమ్ అనేది యాడ్ అవడమో డిఫైన్ చేస్తుంది. మనకి డిఫరెంట్ స్టైల్స్ ఉన్నాయి. కాలమ్ రూల్ స్టైల్ నన్, హిడెన్, డాటెడ్, డాష్డ్, సాలిడ్, డబల్, గ్రూ, రిడ్జ్, ఇన్సెట్, అవుట్ సెట్, ఇవన్నీ కూడా మనం బోర్డర్ స్టైల్స్ గా డిఫైన్ చేసుకున్నాం. గుర్తుందా? ఈ ఆల్ ప్రాపర్టీస్ అన్ని మనం ఎక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నాం? బోర్డర్ ప్రాపర్టీస్, బోర్డర్ స్టైల్స్ గా తీసుకున్నాం. సేమ్ బోర్డర్ స్టైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి కాలమ్ రూల్ స్టైల్ కూడా అవే ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈస్ ద కాలమ్ రూల్ విడ్త్ అండ్ స్టైల్ ఎట్ ఏ టైం యూజ్ చేస్తున్నాను నేను. బోర్డర్ కాలమ్ రూల్ విడ్త్, స్టైల్ యూజ్ చేద్దాం. సో విడ్త్ ఏమో థిక్నెస్ ఇచ్చాం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కాలమ్ రూల్ స్టైల్ డిఫైన్ చేద్దాం. స్టైల్ ఇచ్చి నేను ఒక సాలిడ్ లైన్ కావాలి. సో ఐ టేకెన్ వాల్యూ యాస్ కాలమ్ రూల్ స్టైల్, వాల్యూ యాస్ సాలిడ్. అవుట్పుట్ చెక్ చేయండి. మీకు ఒక సాలిడ్ లైన్ చాలా థిక్ గా కనిపిస్తుందా? సాలిడ్ లైన్ థిక్ గా కనిపిస్తుందా? మీరు Yes, sir. సాలిడ్ స్టైల్ ఇవ్వాలని రూల్ ఉందా? చెప్పండి. మనం సాలిడ్ ఇవ్వచ్చు, డాటెడ్ ఇవ్వచ్చు. డాటెడ్ ఇస్తే డాటెడ్ ఫార్మాట్ తో స్టైల్ వస్తుంది. అలానే మీరు డాష్డ్ ఇస్తే డాష్డ్ ఫార్మాట్ తో లైన్ వస్తుంది. అదే మీరు డబల్ ఇస్తే డబల్ స్టైల్ అనేది యాడ్ అవుతుంది. చెక్ చేయండి. ఇలా మీరు తీసుకున్న రూల్ కి స్టైల్ యాడ్ చేయాలి. ఫస్ట్ మీరు స్టైల్ తీసుకోవాలి. స్టైల్ తో మీరు ఏం చేస్తారు? థిక్నెస్ ని సెట్ చేస్తారు. నేను సాలిడ్ అని ఇచ్చాను, సాలిడ్ థిక్ గా కనిపిస్తుంది. మీరు థిక్ గా కావాలంటే థిక్ అనే వాల్యూ ఇవ్వండి, థిన్ గా కావాలంటే థిన్ ఇవ్వండి. చూడండి, ప్రీవియస్ కొంత కంపేర్ చేస్తే ఇప్పుడు లైన్ యొక్క థిక్నెస్ చూడండి. బోర్డర్ విడ్త్, ఆ పర్టికులర్ రూల్ విడ్త్ చాలా థిన్ గా అయిపోయింది. మీరు థిన్, థిక్, మీడియం ఇవ్వచ్చు, లేదంటే లెంత్ ఇవ్వచ్చు. డైరెక్ట్ గా ఒక 10 పిక్సెల్ ఇస్తే 10 పిక్సెల్ తగ్గ వాల్యూ వస్తుంది. ఓకేనా? క్లియర్ ఎవ్రీబడి? కాలమ్ రూల్ విడ్త్ అండ్ కాలమ్ రూల్ స్టైల్. ఎవ్రీబడి, కాలమ్ రూల్ స్టైల్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది? ఇన్ బిట్వీన్ కాలమ్స్ కి మధ్య ఒక రూల్ ని స్పెసిఫై చేయాలంటే కాలమ్ రూల్ స్టైల్ యూజ్ చేసి మీకు ఏ పర్టికులర్ స్టైల్ తో కావాలంటే పర్టికులర్ స్టైల్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఆ పర్టికులర్ స్టైల్ అనే ఒక సైజ్ ఎన్లార్జ్ చేయడం కోసం మీరు కాలమ్ రూల్ విడ్త్ కూడా తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఆ పర్టికులర్ స్టైల్ గానీ సైజ్ గానీ ఏ కలర్ తో ఉంది మీకు? విచ్ కలర్ ఇట్ ఈస్? Blacks. సో మన కలర్ ని కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు. టు చేంజ్ ది కలర్ జస్ట్ యూజ్ ఏ ప్రాపర్టీ కాల్డ్ కాలమ్ రూల్ స్టైల్. మీరు కాలమ్ రూల్ స్టైల్ అనే ప్రాపర్టీ యూస్ చేస్తే డెఫినెట్లీ ఏమైపోతుంది? మనకి కాలమ్ రూల్ కలర్ అనే ప్రాపర్టీ యూస్ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ కంటెంట్ యొక్క కలర్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. మీ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టు రూల్ యాడ్ చేసి దానికి ఒక స్టైల్, దానికి ఒక థిక్నెస్, దానికి ఒక కలర్ అన్ని డిఫైన్ చేయొచ్చు. ద కాలమ్ రూల్ కలర్ ప్రాపర్టీ స్పెసిఫైస్ ది కలర్ ఆఫ్ ది రూల్ బిట్వీన్ కాలమ్స్. ఇండివిజువల్ కాలమ్స్ మధ్య రూల్ యొక్క కలర్ ని డిఫైన్ చేయడం కోసం మనం ఏం యూజ్ చేస్తాం? కాలమ్ రూల్ కలర్ తీసుకుంటాం. ఆల్రెడీ కాలమ్ రూల్ విడ్త్ ఒక 5 పిక్సెల్ ఇస్తున్నాను. కాలమ్ రూల్ స్టైల్ సాలిడ్ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు దీనికి బ్లాక్ కలర్ ఉంది. నాకు బ్లాక్ కలర్ కాదు, అనదర్ కలర్ కావాలి అంటే
కాలమ్ హైఫన్ రూల్ హైఫన్ కలర్ అనే ప్రాపర్టీ యూస్ చేసి కలర్ అనే ప్రాపర్టీకి మనం వాల్యూగా ఎవరిని ఇవ్వాలి. సో మీరు ఎనీ కలర్ నేమ్ తెలిస్తే కలర్ నేమ్ మీకు హెక్సాడెసిమల్ కలర్ కోడ్ చెప్పానా, హెక్సాడెసిమల్ కలర్ కోడ్. వాట్ ఇఫ్ ఐ గివ్ Yes, హియర్ sir. 0F0 ఇస్తే ఏమవుతుంది, 0F0 ఇస్తే ఇట్ విల్ డిస్ప్లేస్ గ్రీన్ ఇన్ కలర్. అదే నాకు 00F అని ఇస్తే బ్లూ కలర్ లో వస్తుంది. మీకు కలర్ కోడ్స్ తో మీరు బిల్డ్ చేయండి, మీకు కలర్ కోడ్స్ క్లారిటీ ఉంది కాబట్టి. ఓకేనా. సో కాలమ్ రూల్ యాడ్ చేయాలంటే కాలమ్ రూల్ స్టైల్ ఉండాలి. ఆ స్టైల్ కి మీరు థిక్నెస్ యాడ్ చేయాలంటే కాలమ్ రూల్ విడ్త్ ఉండాలి. ఆ స్టైల్ థిక్నెస్ ఉన్న తర్వాత కలర్ బ్లాక్ ఉంది, నాకు బ్లాక్ కలర్ కాదు సమ్ అదర్ కలర్ కి చేంజ్ అవ్వాలి అంటే కాలమ్ రూల్ హైఫన్ కలర్ అనే ప్రాపర్టీ యూస్ చేయండి. ఓకేనా. 3 ప్రాపర్టీస్, కాలమ్ రూల్ స్టైల్, కాలమ్ రూల్ కలర్, కాలమ్ రూల్ విడ్త్. అనిత, గోకుల్, నాగబాబు, ప్రమీల అండ్ శ్రీకాంత్ క్లియర్ Yes, sir. ఎవ్రీబడి. Yes, sir. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ 3 ప్రాపర్టీస్ ని 3 డిఫరెంట్ లైన్స్ లో డిఫైన్ చేయకుండా ఈ 3 ప్రాపర్టీస్ ని మనం ఒకే లైన్ లో డిఫైన్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటాం, షార్ట్ హ్యాండ్ ప్రాపర్టీ అనొచ్చు కదా. ఈ కాలమ్ రూల్ 3 ప్రాపర్టీస్ కి ఒక షార్ట్ హ్యాండ్ ప్రాపర్టీ ఉంది, దాన్ని మనం కాలమ్ రూల్ ప్రాపర్టీ అంటాం. 3 ప్రాపర్టీస్ ని 3 డిఫరెంట్ లైన్స్ లో డిఫైన్ చేయడం కన్నా 3 ప్రాపర్టీస్ ని సింగిల్ లైన్ లో డిఫైన్ చేయడం బెటర్ కదా. ఇట్ ఈస్ ఏ షార్ట్ హ్యాండ్ ప్రాపర్టీ ఫర్ సెట్టింగ్ ఆల్ ది కాలమ్ రూల్ ప్రాపర్టీస్. కాలమ్ రూల్ ప్రాపర్టీస్ ఏమున్నాయి, కాలమ్ రూల్ స్టైల్, కాలమ్ రూల్ విడ్త్, కాలమ్ రూల్ కలర్, ఆల్ ప్రాపర్టీస్ మనం సెట్ చేస్తాం. And the column rule property sets the width, style and color of the rule between colors. మీరు width సెట్ చేయొచ్చు, స్టైల్ సెట్ చేయొచ్చు, కలర్ కూడా సెట్ చేయొచ్చు. కాలమ్ రూల్ అనే సింటాక్స్ చూడండి. సింటాక్స్ గా ఫస్ట్ వాల్యూ ఎవరిని ప్రొవైడ్ చేయమని చెప్తున్నారు, షార్ట్ హ్యాండ్ ప్రాపర్టీలో స్టైలా కలరా విడ్త్ ఫస్ట్ గా Width. స్పెసిఫై చేస్తుంది విడ్త్, నెక్స్ట్ స్టైల్, నెక్స్ట్ కలర్. ఇది మీరు ఈ ఆర్డర్ లోనే యూస్ చేయాలనే రూల్ ఏం లేదు, బట్ సింటాక్స్ బేస్ చేసుకున్నది ఈ రూల్ యూస్ చేయండి. మీరు ముందే కలర్ డిఫైన్ చేసి తర్వాత స్టైల్ డిఫైన్ చేసి లాస్ట్ లో విడ్త్ ఇస్తారని నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. బట్ బిగినర్ లెవెల్ ఉన్నాం కాబట్టి మనం ఈ సింటాక్స్ ఫాలో అవుదాం. మీరు షార్ట్ హ్యాండ్ ప్రాపర్టీకి ఇచ్చే వాల్యూస్ ని ఆ పర్టికులర్ ఆర్డర్ లోనే తీసుకోవాలని రూల్ ఏం లేదు. మీరు ఎనీ వాల్యూస్ ని తీసుకోవచ్చు, అవి జిగ్జాగ్ గా తీసుకున్న వర్క్ అవుతాయి. బట్ మనం బిగినర్ లెవెల్ లో ఉన్నాం కాబట్టి సింటాక్సెస్ ఫాలో అవ్వాలి డెఫినెట్లీ. ఓకేనా. ఇప్పుడు చూడండి, నేను జస్ట్ కాలమ్ రూల్ అనే ప్రాపర్టీ యూస్ చేస్తున్నాను. నాకు నార్మల్ గా మనం ఈ కాలమ్ రూల్ విడ్త్, స్టైల్, కలర్ తీసేస్తే అసలు ఇన్ బిట్వీన్ కాలమ్స్ కి మధ్య గ్యాప్ ఉంటుంది, కౌంట్ ఉంటుంది తప్ప కాలమ్ కి ఎటువంటి రూల్ లేదు చూసారా. ఇప్పుడు నేను ఒక రూల్ యాడ్ చేస్తాను ఒక పర్టికులర్ స్టైల్ తో, అది కూడా దానికి ఒక సైజ్ ఇస్తాను, విడ్త్ వ్యారీ చేస్తాను, కలర్ కూడా వ్యారీ చేస్తాను. 3 ప్రాపర్టీస్ ని 3 డిఫరెంట్ లైన్స్ లో అయితే నార్మల్ ప్రాపర్టీస్ యూస్ చేయండి. లేదు 3 ప్రాపర్టీస్ ని ఎట్ ఎ టైం కన్ఫిగర్ చేయాలి అంటే మనం ఏం యూజ్ చేయొచ్చు, ఎట్ ఎ టైం కన్ఫిగర్ చేయాలి అంటే జస్ట్ యూజ్ ఎ ప్రాపర్టీ కాల్డ్ కాలమ్ హైఫన్ రూల్ ప్రాపర్టీ, విచ్ ఈస్ అ నార్మల్ ప్రాపర్టీ ఆర్ షార్ట్ హ్యాండ్ ప్రాపర్టీ. కాలమ్ రూల్ ఈజ్ ఏ Short and ఇట్స్ ఎ షార్ట్ హ్యాండ్ ప్రాపర్టీ. ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ షార్ట్ హ్యాండ్ ప్రాపర్టీ యూస్ చేసి ఏం చేస్తాం మనం, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాలమ్ రూల్ విడ్త్ ని డిఫైన్ చేస్తాం. సో నేను కాలమ్ రూల్ విడ్త్ ఇస్తున్నాను, సంథింగ్ మీరు థిన్, థిక్, మీడియం ఇలా మీరు ఏ వాల్యూ ప్రొవైడ్ చేసినా నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. నేను విడ్త్ మీడియం ఇచ్చాను, నెక్స్ట్ ఏం ఇవ్వాలని చెప్తున్నాను, కాలమ్ రూల్ స్టైల్ ప్రొవైడ్ చేద్దాం. సో నాకు ఒక సాలిడ్ స్టైల్ కావాలి, నెక్స్ట్ నాకు ఒక కలర్ కావాలి. సో వాట్ ఈస్ ద కలర్, రెడ్ కలర్ తో ఒక లైన్ కావాలి, అది సాలిడ్ స్టైల్ తో మీడియం కలర్ విత్ మీడియం థిక్నెస్ తో అయితే అపియర్ అవ్వాలి. మీడియం థిక్నెస్ కనిపిస్తున్నా మీ అందరికి ఇక్కడ, మీడియం థిక్నెస్. yes, sir. ఓకేనా. ఇలా మీ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టు మీరు యాడ్ చేస్తారు. మీకు మీడియం థిక్నెస్ కావాలంటే మీడియం వాల్యూ ప్రొవైడ్ చేయండి. లేదు మనకి ఏం కావాలి అదర్ నెంబర్ కాకుండా మనం ఇలా మీడియం ఇవ్వద్దు, తిన్ను థిక్ కాదు, డైరెక్ట్ గా లెంత్ ఇస్తానంటే మీరు లెంత్ తగ్గట్టు కౌంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయండి. 3 పిక్సెల్. ఇప్పుడు చూడండి 3 పిక్సెల్ తగ్గట్టు విడ్త్ తో సాలిడ్ స్టైల్ రెడ్ కలర్ అయితే పర్టికులర్ రూల్ ని అయితే డిఫైన్ చేస్తుంది. మీ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టు ఆల్ 3 ప్రాపర్టీస్ ని ఒకే లైన్ లో కన్ఫిగర్ చేస్తే షార్ట్ హ్యాండ్ ప్రాపర్టీ. సపరేట్ గా కన్ఫిగర్ చేస్తారంటే సపరేట్ ప్రాపర్టీస్ యూస్ చేయండి. ఓకేనా. 6 properties, column count, column rule color, column rule width, column rule style, column rule, everybody. Yes, sir. Shall I continue for the next property? 6 properties we complete. Next we have 3 more properties. We'll see those 3 properties also. Next we have a property called column span property. Span is nothing but occupying. Span and time generally occupying. The column span property specifies how many columns an element should be span across. ఒక ఎలిమెంట్ అనేది ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ వరకు స్పాన్ అవ్వాలి అనేది డిఫైన్ చేయడం కోసమే మనం ఈ కాలమ్ స్పాన్ అనే ప్రాపర్టీ యూస్ చేస్తాం. ఈ కాలమ్ స్పాన్ అనే ప్రాపర్టీకి ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయో చూడండి. వాట్ ఆర్ ద 2 డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఫర్ దిస్ కాలమ్ స్పాన్? ఇట్ హ్యాస్ 1 అండ్ ఆల్. ఇస్తే నెంబర్ కౌంట్ లో మీరు ఇవ్వాలి అనుకుంటే 1 అనే నెంబర్ ఇవ్వండి. 1 కాకుండా మీరు ఇంకా ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా వర్క్ అవ్వదు. లేదు 1 అయినా ఇవ్వచ్చు, లేదంటే ఇంకా ఏమి ఇవ్వచ్చు, ఆ పర్టికులర్ కంటెంట్ కి ఆల్ అనే వాల్యూ అని ఇవ్వచ్చు. 1 గానీ ఆల్ గానీ ఇస్తేనే వర్క్ అవుతుంది, రిమైనింగ్ ఏ వాల్యూ ఇచ్చినా సరే యాక్సెప్ట్ చేయరు. ఈ కాలమ్ స్పాన్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే మీరు కొన్ని కాలమ్స్ చూస్తే న్యూస్ పేపర్ లో ఆ కాలమ్స్ కి రిలేటెడ్ హెడ్డింగ్స్ ఉంటాయి, ఐడియా ఉందా? టైటిల్స్, ట్యాగ్ లైన్స్. మీరు కాలమ్స్ న్యూస్ పేపర్ చూస్తే
ఆ పర్టికులర్ కాలమ్స్ రిలేటెడ్ టైటిల్స్ ఉంటాయా ఉండవా జనరలీ ఆ కాలమ్స్ రిలేటెడ్ టైటిల్స్? ఎస్ సార్. ఆ టైటిల్స్ అన్ని కూడా కాలమ్స్ స్పాన్ అనే ప్రాపర్టీ యూస్ చేసే పీపుల్ డిఫైన్ చేస్తారు. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ డివిజన్ కి ఇన్సైడ్ నేను ఒక టెక్స్ట్ తీసుకుంటున్నాను. అది కూడా ఏ ఎలిమెంట్ క్రియేట్ చేస్తాను డివిజన్ కి ఇన్సైడ్, డైరెక్ట్ టెక్స్ట్ కాకుండా డివిజన్ కి ఇన్సైడ్ ఒక H1 ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాను. ఈ H1 ఎలిమెంట్ కి ఇన్సైడ్ నేను సమ్ టెక్స్ట్ తీసుకుంటున్నాను. LTE టెక్స్ట్ సాఫ్ట్వేర్ ఒక టెక్స్ట్ సంథింగ్ లైక్ హైర్ కామా ట్రైన్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిప్లాయ్ అనే ఒక టెక్స్ట్ ఇచ్చాను. అవుట్పుట్ మీరు వెరిఫై చేయండి. మనం తీసుకున్న పర్టికులర్ టైటిల్ అనేది ఎన్ని కాలమ్స్ వరకు మాత్రమే స్పాన్ అవుతుంది డిఫాల్ట్లీ? డిఫాల్ట్ ఎన్ని కాలమ్స్ వరకు స్పాన్ అవుతుంది? ఓన్లీ 1. అంటే కాలమ్ స్పాన్ ప్రాపర్టీ యొక్క డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? 1. సో ఇప్పుడు మనకి ఉన్న అన్ని కాలమ్స్ కి స్పాన్ అవ్వాలి. సో అలా అన్ని కాలమ్స్ కి స్పాన్ అవ్వాలి అంటే సిఎస్ఎస్ లో మనం యూస్ చేసే కాలమ్ ప్రాపర్టీ ఏంటో, ద కాలమ్ ప్రాపర్టీ ఇస్ కాలమ్ హైఫన్ స్పాన్ ప్రాపర్టీ. ఈ కాలమ్ స్పాన్ అనే ప్రాపర్టీ ఇచ్చి కాలమ్ స్పాన్ కి ఏమి ఇవ్వాలి? కౌంట్ ఇవ్వాలి. సో ఇస్తే ఏమి ఇవ్వాలి? 1 అని ఇవ్వాలి, లేదంటే ఆల్ అని ఇవ్వాలి. ఆల్రెడీ యాక్చువల్లీ 1 కాలమ్ కి అప్లై అయింది. సో నాకు 1 కాలమ్ కాదు, ఆల్ ది కాలమ్స్ కి అప్లై అవ్వాలి. సో అందుకని చెప్పి వాల్యూ ఇచ్చాను, ఆల్ అని ఇస్తున్నాను. అవుట్పుట్ చెక్ చేయండి. నువ్వు కాలమ్ స్పాన్ ఆల్ అని ఇచ్చావు, ఎవరికి సెట్ చేసావు కాలమ్ స్పాన్? డివిజన్ కి సెట్ చేసావు. నువ్వు డివిజన్ ని ఆక్యుపై చేయించాలా, H1 ని ఆక్యుపై చేపిస్తున్నావా టైటిల్ గా? చెక్ చేయండి. H1 కదా, కాబట్టి ఇప్పుడు నువ్వు కాలమ్ స్పాన్ ఎవరికి ఇవ్వాలి? నాట్ ఫర్ డివిజన్, ఫర్ హూమ్ వీ నీడ్ టు యాడ్. మనం ఆ తీసుకున్న టైటిల్ కి యాడ్ చేయాలి. సో ఫర్ ద టైటిల్ ఐ టేకెన్ H1, ఫర్ H1 ఐ టేకెన్ కాలమ్ స్పాన్ యాజ్ వాల్యూ ఆల్ అని ఇచ్చాను. ఇప్పుడు చెక్ చేయండి, ఆ పర్టికులర్ టైటిల్ అనేది ఎన్ని కాలమ్స్ వరకు ఆక్యుపై అయినట్టు మీకు కనిపిస్తుంది? వెబ్ పేజ్ లో ఎన్ని కాలమ్స్ ఆక్యుపై అయినట్టు కనిపిస్తుంది? ఆల్ సార్. బట్ కనిపించడం 2 కాలమ్స్ వరకే కనిపిస్తుంది, చూసారా? ఎందుకంటే మనం తీసుకున్న టెక్స్ట్ అనేది అంతే లెంత్ తో తీసుకున్నాం కాబట్టి 2 కాలమ్స్ వరకు స్పాన్ అయింది. బట్ థర్డ్ కాలమ్ కూడా స్పాన్ అయింది. ఎంటీ స్పేస్ కనిపిస్తున్నా మీకు ఆ పర్టికులర్ లైన్ డిప్లాయ్ తర్వాత ఎండ్ లో మనకి థర్డ్ కాలమ్ అనేది స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది పేజ్ నుంచి లేదు, స్టార్టింగ్ లో స్పేస్ కనిపిస్తుందా అంటే ఈ ఎల్టీ టెక్స్ట్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ అని చూసాను ఈ టైటిల్, ఈ పర్టికులర్ లైన్ మొత్తాన్ని ఆక్యుపై చేస్తుంది. ఓకేనా? దిస్ వన్ ఎవ్రీబడి. ఎస్ సార్. ఇలా టైటిల్స్ ని స్పాన్ చేయాలి అన్ని కాలమ్స్ కి అంటే జస్ట్ వాట్ వీ నీడ్ టు డిఫైన్ కాలమ్ స్పాన్ అని ఇస్తాం. వాల్యూగా ఎవరిని ఇవ్వాలి? ఆల్ అయినా ఇవ్వాలి, 1 అని ఇవ్వాలి. 1 ఈస్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూ. ఇప్పుడు నాకు ఓన్లీ ఫర్ నా దగ్గర కాలమ్ కౌంట్ 4 కాలమ్స్ ఇస్తున్నాను. ఇప్పుడు 4 కాలమ్స్ కి స్పాన్ అవుతుంది. నాకు 4 కాలమ్స్ కి వద్దు 2 కాలమ్స్ కి ఇవ్వాలి అంటే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు నువ్వు కాలమ్ స్పాన్ వాల్యూ 2 ఇస్తే ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్స్ ఆర్ నాట్? నో సార్. ఇట్ వోంట్ యాక్సెప్ట్స్. ఎందుకంటే కాలమ్ స్పాన్ కి వాల్యూగా మీరు 1 అని ఇవ్వాలి, లేదంటే ఆల్ అని ఇవ్వాలి. 2 ఇస్తే యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఏ వాల్యూని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది? 2 ఇవ్వకుండా 1 ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, చూసారా? 1 అంటే ఏంటి మనకి ఇప్పుడు? దట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఫర్ దట్ ప్రాపర్టీ. ఓకేనా? సో మీరు ఇస్తే ఎయిదర్ 1 అని ఇస్తే డిఫాల్ట్ వాల్యూ, కాబట్టి మనం 1 ఇవ్వం. కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఏం చేస్తాం? అన్ని కాలమ్స్ కి ఆక్యుపై చేపిస్తాం. ఓకేనా? కాలమ్ స్పాన్ ఆల్సో everybody. Yes, sir. Next we have another property for columns also. The next property is column width property. Next, what is the property name? కాలమ్ విడ్త్. ఇప్పుడు ఎవ్రీ కాలమ్ అనేది కౌంట్ అవుతుంది. కాలమ్ కౌంట్ తీసుకుంటే అన్ని కాలమ్స్ గా కౌంట్ అయ్యి మనకి కనిపిస్తుంది. బట్ ఎప్పుడైతే మీరు కాలమ్ విడ్త్ ప్రాపర్టీ తీసుకుంటారో ఇట్ స్పెసిఫైస్ ది విడ్త్ ఆఫ్ ది కాలమ్స్. మనం తీసుకున్న కాలమ్స్ యొక్క విడ్త్ ని స్పెసిఫై చేయాలి అంటే కాలమ్ విడ్త్ అనే ప్రాపర్టీ యూస్ చేస్తాం. ఈ కాలమ్ విడ్త్ కి మనం 2 టైప్స్ లో వాల్యూస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం. వాట్ ఆర్ ద 2 టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్? ఆటో ఆర్ లెంత్. మీరు ఆటో అనేది డిఫాల్ట్ వాల్యూ, లెంత్ స్పెసిఫై చేస్తే లెంత్ ని బేస్ చేసుకొని కాలమ్స్ అనేవి స్పాన్ అవుతుంటాయి. సపోజ్ ఇప్పుడు ఐఎమ్ టేకెన్ హియర్ కాలమ్ విడ్త్ అని ఇస్తున్నాను and I'm removing this H1 spanning thing రిమూవ్ చేసేస్తున్నాను and remove this title also in the division. ఇప్పుడు డివిజన్ లో మనకు ఒక కంటెంట్ ఉంది. సో ఆ కంటెంట్ నార్మల్ గా ఇలా కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఎన్ని కాలమ్స్ కి డివైడ్ అవ్వాలి అంటే ఏం యూజ్ చేస్తాం? ఎన్ని కాలమ్స్ కి డివైడ్ అవ్వాలి అంటే కాలమ్ కౌంట్ యూజ్ చేసి సంథింగ్ వాల్యూ 2 అని ఇస్తున్నాను. ఇప్పుడు 2 కాలమ్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది. డివైడ్ అయినప్పుడు ఎవ్రీ కాలమ్ ఎంత విడ్త్ తో ఆక్యుపై అవ్వాలి అది డిఫైన్ చేయడం కోసం కాలమ్ విడ్త్ ఇస్తాం. ఎవ్రీ కాలమ్ కు నాకు 200 పిక్సెల్ విడ్త్ తో డిఫైన్ అవ్వాలి. 2 కాలమ్స్ గా సపరేట్ అవ్వాలి. ఓకే, బట్ 2 కాలమ్స్ గా సపరేట్ అయినప్పుడు ఎవ్రీ కాలమ్ యొక్క విడ్త్ ఎంత ఉండాలి? నాకు ఎవ్రీ కాలమ్ విడ్త్ విల్ బి 200 పిక్సెల్ ఉంది. ఇప్పుడు 200 పిక్సెల్ విడ్త్ తో ఎవ్రీ కాలమ్ అనేది 2 పార్ట్స్ గా డివైడ్ అవడం కనిపిస్తుంది. కంటెంట్ ఎవ్రీ కంటెంట్ అనేది 2 కాలమ్స్ గా డివైడ్ అయింది. అండ్ డివైడ్ అయిన ఎవ్రీ కాలమ్ అనేది ఎంత పిక్సెల్ విడ్త్ తో ఆక్యుపై అవుతుంది మనకి? హౌ మచ్ పిక్సెల్ ఇట్ ఆక్యుపైస్ విత్ 200 పిక్సెల్ విడ్త్ తో అయితే మనకి కంటెంట్ ని ఆక్యుపై చేస్తుంది. ఇలా మీ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టు ఎవ్రీ కాలమ్ యొక్క విడ్త్ ని మీరు కంట్రోల్ చేయాలి అంటే జస్ట్ యూస్ ఎ ప్రాపర్టీ కాల్డ్ కాలమ్ హైఫన్ విడ్త్ ప్రాపర్టీ. దిస్ ఇస్ ద 8th ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ లాస్ట్ ప్రాపర్టీ ఫర్ కాలమ్స్ యాజ్ జస్ట్ కాలమ్స్ ప్రాపర్టీ. జస్ట్ మనకి ఏమున్నాయి? కాలమ్స్ అనే ఒక ప్రాపర్టీ యూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. హియర్ యూ సీ కాలమ్స్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఏ షార్ట్ హ్యాండ్ ప్రాపర్టీ. కాలమ్స్ అనేది నాట్ ఏ నార్మల్ ప్రాపర్టీ. కాలమ్స్ అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ? It is a
shorthand property for setting column width and column count. At a time ఎవరిని డిఫైన్ చేస్తుంది కాలమ్స్ అనే ప్రాపర్టీ? మనం ఎవరిని డిఫైన్ చేయకుండా సరిపోతుంది. కాలమ్ విడ్త్ కాలమ్ కౌంట్ అనేది సపరేట్ గా యాక్సెస్ చేయకుండా ఆ టూ ప్రాపర్టీస్ ని ఎట్ ఏ టైం యాక్సెస్ చేయడానికి మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది. చూడండి కాలమ్స్ అనే ప్రాపర్టీకి ఫస్ట్ వాల్యూ ఎవరిని ఇవ్వాలి? కాలమ్ విడ్త్ కాలమ్ కౌంటా? ఫస్ట్ వాల్యూ కాలం విత్ కాలమ్ విడ్త్. మీకు ఎంత విడ్త్ కాలమ్ ఆక్యుపేయాలనేది ఆ విడ్త్ డిఫైన్ చేసి నెక్స్ట్ కాలమ్ కౌంట్ ఇస్తే సరిపోతుంది. సో జస్ట్ ఇక్కడ నేను టూ ప్రాపర్టీస్ యూస్ చేశాను కదా, ఇప్పుడు టూ ప్రాపర్టీస్ యూస్ చేయకుండా జస్ట్ కాలమ్స్ అని ఒక సింగిల్ ప్రాపర్టీ యూస్ చేసి ఎన్ని కాలమ్స్ కి డివైడ్ అవ్వాలి అండ్ డివైడ్ అయిన కాలమ్ ఎంత విడ్త్ ఆక్యుపేయాలని స్పెసిఫై చేసుకోవచ్చు. Just use columns property. Here you need to define the number of columns. First you have to define the width. నాకు ఇప్పుడు ఎవ్రీ కాలమ్ అనేది 200 పిక్సెల్ తో విడ్త్ తో ఆక్యుపై అవ్వాలి. బట్ కాలమ్ కౌంట్ అనేది నాకు ఎంత ఇచ్చాను చూడండి, కాలమ్ కౌంట్ వాల్యూ 3 ఇచ్చాను. అంటే ఇప్పుడు 200 పిక్సెల్ విడ్త్ తో 3 కాలమ్స్ అనేది స్పాన్ అవ్వాలి. అవుట్పుట్ చెక్ చేయండి. 3 కాలమ్స్ అనేవి ఎంత పిక్సెల్ విడ్త్ తో ఆక్యుపై అవుతుంది? ఇప్పుడు హారిజంటల్ గా 200 పిక్సెల్ విడ్త్ తో మనకి 3 కాలమ్స్ అనేది లేఅవుట్ అవుతుంది. చూస్తా మీకు వర్టికల్ గా స్ట్రెచ్ అవుతుంది. Everybody, okay, yes sir. like this. These are the 9 different properties which are available for columns in CSS. What are the 9 properties? Column count, column gap, column rule style, column rule width, column rule color, column rule shorthand property, column span property, column width property, columns shorthand property. Total 9 properties for columns are clear, everyone? Yes All sir. of you. Next. This one is clear, everybody? Anita, Gokul, Nagababu, Premila and Srikant. Yes sir. Anyone have any doubts? No sir. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ మీరు లేఅవుట్ చేస్తారు కంటెంట్ ని లేఅవుట్ చేసే సినారియోస్ లో చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి ఇవి. ఓకే, సో అందుకే ఎంత ఇంపార్టెన్స్ గా చెప్తాను. కాలమ్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి రెగ్యులర్ గా. నెక్స్ట్ మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ ఏమైనా చెప్పానా నేను? ద కాన్సెప్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ నేమ్? No sir. ఫోంట్ ఆసమ్. దట్ మీన్స్ వెబ్ పేజెస్ లో ఐకాన్స్ ని రిప్రజెంట్ చేయడం ఏమైనా చెప్పానా చెప్పలేదా? మనం ట్యాబ్ లో ఐకాన్స్ కోసం లింక్ ట్యాగ్ ద్వారా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. బట్ Yes వెబ్ sir. పేజ్ లో ఐకాన్స్ కోసం మీకు ఏమైనా చూపించానా? వెబ్ పేజెస్ లో ఐకాన్స్ రిప్రజెంట్ చేయడం లైక్ sir. ఇప్పుడు మనకి వైఫై సింబల్ గానీ, యూట్యూబ్ సింబల్ గానీ, వాట్సాప్ సింబల్ గానీ, ఫేస్బుక్ సింబల్ గానీ, ట్విట్టర్ ఐకాన్ గానీ, ఇలాంటి ఐకాన్స్ ఏమైనా రిప్రజెంట్ చేస్తామా లేదా? No sir. సో విల్ సీ దట్. మనం ఇప్పుడు ఐకాన్స్ అనేవి కూడా రిప్రజెంట్ చేయాలి. మీరు కొన్ని వెబ్ పేజెస్ చూస్తే దాంట్లో ఐకాన్స్ అనేవి ఉంటాయి, ఐడియా ఉంది కదా మీ అందరికి. అవన్నీ కూడా ఓన్లీ HTML అండ్ CSS మీద నాలెడ్జ్ ఉన్న క్యాండిడేట్స్ ఏం చేస్తారంటే ఫోంట్ ఆసమ్ అనే ఒక టాపిక్ యూస్ చేసి రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఓన్లీ HTML CSS నాలెడ్జ్ ఉన్న క్యాండిడేట్స్. మనం CSS కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నీకు బూట్ స్ట్రాప్ స్టార్ట్ చేస్తాము. బూట్ స్ట్రాప్ లో కూడా మనం ఐకాన్స్ యాడ్ చేయొచ్చు. ఓన్లీ HTML CSS ఉంటే ఫోంట్ ఆసమ్ యూస్ చేస్తారు. బూట్ స్ట్రాప్ మీద కూడా ఐడియా ఉంటే కొంతమంది పీపుల్ ఈ ఫోంట్ ఆసమ్ యూస్ చేయకుండా బూట్ స్ట్రాప్ యూస్ చేస్తారు. బట్ మీకు ఫోంట్ ఆసమ్ కూడా యూస్ఫుల్ అవుతుంది, చెప్తాను ఎలా ఉంటుంది. మీరు ఈ ఫోంట్ ఆసమ్ రిలేటెడ్ కంటెంట్ ని తీసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు నేను యూట్యూబ్ ఐకాను, వాట్సాప్ ఐకాను, లేదంటే చార్జ్ ఐకాను, నెట్వర్క్ ఐకాను, సో ఇలాంటి డిఫరెంట్ ఐకాన్స్ ని చూపించాలంటే ఐకాన్స్ ఇప్పుడు నేనేను కొత్తగా డిజైన్ చేయను. ఆల్రెడీ మనకి రెడీమేడ్ గా డిజైన్ చేసిన ఒక పర్టికులర్ వెబ్సైట్ ఉంది. ఆ వెబ్సైట్ నుంచి నువ్వు యాక్సెస్ తీసుకుంటావు. ఓకేనా? ఆల్రెడీ ఐకాన్స్ అన్ని నాకు డిజైన్ చేసి ఉన్నాయి, దానికి రిలేటెడ్ సోర్స్ కోడ్స్ అన్ని కూడా. ఇప్పుడు వాటిని ఏం చేయాలి? నువ్వు నీ పర్టికులర్ డాక్యుమెంట్ లోకి యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. సో దీనికోసం మీరు ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ విజిట్ ఏ వెబ్సైట్. మీరు ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది? ఒక పర్టికులర్ వెబ్సైట్ ని అయితే విజిట్ అవ్వండి. సో ఫర్ దట్ వెబ్సైట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గో ఫర్ ది వెబ్సైట్ నేమ్ కాల్డ్. సో వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఐ గివెన్ ఇన్ దిస్ URL? Font Awesome. What is the last domain name I mentioned? Font